असलाकुम सोनियो गुड मॉर्निंग लो बई बड़ा सोहना दिन चढ़िया वे अज फिर धुप निकली है ते कल तो फिर बारिशों की पेशन गोई हो गई है। अज मज़े लै लो आखिरी आखिरी धुप्पां दे बहुत चंगा दिन चढ़िया तो हुण असीं नाश्ता करन लगे हाँ। नाश्ता मैं बना के लैके आ गई हाँ। 2 अदद बॉयल अंडे बड़े भैड़े तरीके नाल हत्थ नाल मैं तोड़ लए ने। बड़े बेचारिਆਂ ਨਾਲ जुल्म मैं किया छुरी फेरदी ते सोहणे सोहणे लगदे। एक स्लाइस लै लिया बई मक्खन ला के ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ मैं एक चक्की खा भी आई हाँ रस्ते ਵਿੱਚ ਤੇ ब्रैड और नाल चाह दा सोहਣਾ ਜਿਹਾ कप। तो चलो जी हुण असीं नाश्ता करन लगे हाँ ते नाश्ता करके फिर असीं अपने काम धंधे शुरू करने हाँ। देखो अपने डॉगियां नूं लोग निकल आए ने लैके सैर करा रहे ने धुप विच। इत्थों अक्सर गुजरते हैं, इन्ने अच्छे लगते हैं, पैट अपने लैके आते हैं और फिर जाते हैं। एक मेरे बहुत बड़े बड़े डॉगी लैके जाते हैं इत्थों, उन्होंने को 3 ने, वो इन्ने बड़े शेर के साइज़ के ने, मैं देख के डर जानी हाँ। लेकिन इतफाक ऐसा वे कि वो ज़्यादातर वो नीचे की तरफ जा रहे होंगे ने, मेरी नज़र पैंदी मैं किसी दिन कैच कर सकी ना तो कराँगी। तो चलो बई हुण तुहानूं गल्लां च ला के मैं तो अपने नुकसान कर रही हाँ कि मेरी चाह ठंडी हो जानी है। तो फिर असीं मिलते हैं। दाल माश ਭਿਓ ਦਿੱਤੀ है। अज असी दाल माश बनानी है नाल टमाटर अदरक हरी मिर्च कट के मैं रख ली है। फिलहाल मैं कटिंग ਇਹਦੀ करांगी। जिन्ने सा दिते रब ने तेरे नाल जीने ने, जिन्ने सा दिते रब ने। ਇਹ देखो मैं गोश्त ਜਿਹੜਾ बनाया सी ਉਹਦਾ मसाला भी पिया वे तो मैं सोचा कि ਇਹਨੂੰ दाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਪਿਆਜ਼ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਧੀ ਪਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਬਲੇ ਚਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਟਰ 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 भी आ गया कोई, देखने हैं भाई कादा भी है। बिजनेस के बेहतरीन असूल। ग्रास मशीन खराब हो गई सी, उन्होंने मेल की, वारंटी मौजूद सी साडे कोल, उन्होंने अगली गल ही नहीं की। डब्बा पैक मशीन आ गई है तो पुरानी मशीन असीं उन्होंने वापस कर देवांगे। तो हुण असीं इहनूं सैट करन लगे हाँ। मौसम बेइंतहा अच्छा, तो असीं एक दफ़ा फिर निकल आए हाँ वॉक लई। मैं क्या चलो जिन्ने दिन मौसम अच्छा 2 दिन की पेशन गोई हैगी है कि 2 दिन बारिश नहीं होनी। तो सनी डे तो वैदर इस तरह वे कि सनी डे वे तो कभी जोड़े बदल आ जाते हैं, क्लाउडी हो जाता वे, कभी सनी हो जाता वे। बहरहाल चल रहा है कि शुक्र है बारिश नहीं। तो इस तो फिर मैं मौके का फ़ायदा उठाया तो क्या कि चलो वॉक करिए। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और साड़ी दौड़ राफे तक। ये राफे को जानी हाँ, फिर राफे के नाल थोड़ी मस्तियां करके गेम्स खेल के तो फिर मैं आ जानी हाँ। तो क्योंकि छुट्टियां ने, वरना छुट्टियां तो इलावा तो बच्चे फिर इन्ना फारक नहीं होंगे ने, बिजी होंगे ने। तो राफे की बर्थडे के हवाले के नाल तुहानूं मैं दसिया ही सी कि राफे की बर्थडे आने वाली है। तो असी फिर जड़ा ਉਹਦੀ प्लैनिंग कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसा खास तो नहीं असी कुछ करना, लेकिन फैमिली के नाल जिवें फैमिली डिनर हो जाएगा और फिर असी किते चले जावांगे, किते बाहर खाना खा लांगे, घर केक कट लिया जाएगा और उन्हें गिफ्ट दे दिते जाएंगे। बस इस हद तक ही होंदा है। ये बहुत बड़े पैमाने से कोई ऐसी चीज़ नहीं होंदी है, लेकिन बहरहाल खुशी का मौका होंदा वे। तो फिर असी उन्होंने मिल जुल के कर लें। पहले यूसुफ वाले भी होंगे सन तो फिर तो बहुत ही अच्छा लगता सी सानू सारियां कि सारी फैमिली असी इकट्ठे होके जाने सा और खूब बच्चे खूब जड़े ना गेम्स खेलते, सानू बड़ा मज़ा आता। हुण इस तरह हो गया कि राफे जड़ा बेचारा थोड़ा सैड हो गया, कला हो गया कि सारे मुंडे मुंडे उत्थे चले गए ने तो राफे कला ही फुटबॉल के नाल खेलता रहिंदा वी। ते असी फिर हुण राफे दे नाल इंशाअल्लाह किस दिन प्लैन करांगे, मॉल भी जावांगे। राफे नूं राफे दा फेवरेट चीज़ लैके देनी है। राफे हाउस पहुंची तो पता चलिया कि जी ग्रोसरी करन जाना है, क्योंकि वीकेंड ते बच्चे बाहर जाने का प्लैन कर रहे हैं। इस तो ग्रोसरी का काम पहलों ही मुका लवो, लैके आ जावो ताकि वीकेंड ते फ्री होइए। तो राफे साहब अगली सीट ते बैठ गए ने, असी जा रहे हैं ग्रोसरी करन। पर मूड बड़ा खराब है मुंडे का। मगरिब तो थोड़ा पहले का टाइम है, असी पहुँच गए हैं जी टेस्को हफ्ता भर की ग्रोसरी करन वास्ते। अंदर आते ही सब तो पहले तो बाहर इन्होंने फुल रखे होंगे ने, वो हसबे मामूल सानू नज़र आ गए ने। तो असी अंदर जा रहे हैं।
ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਹਸੀਨ ਫੁੱਲ ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇਹ ਡੋਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਫੁੱਲ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਨੀਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸਲੇ ਧਨੀਆ ਆਪਣੇ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਰੈਸ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਵੋ। ਬ੍ਰੈਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਡ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਇਹ ਕੱਟੇ ਕਟਾਏ ਜੀ ਫਰੂਟ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਨਾਰ ਵੀ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਤਰਬੂਜ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਡਾਰਕ ਹੈ। ਛੱਲੀਆਂ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਛੱਲੀਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਛੱਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਛੱਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਿ ਖਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਛੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ, ਅੰਡੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੁਇਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਜਲਦੀ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵੀ। ਲਿਸਟ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ, ਵੀ ਛੇਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਖਿਲਾਫੇ ਮਾਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਇਹ ਫਿਸ਼ ਦੇਖੋ, ਫਿਸ਼ ਦੇ ਨਗਟਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਲਿਆ ਕੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯੂਸਫ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫਿਸ਼ ਨਗਟਸ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਫੇਵਰਟ। ਪ੍ਰੌਨ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਫਿਸ਼ ਨਗਟਸ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਲੈ ਲਓ। ਸਟੋਰ ਅੱਜ ਖਿਲਾਫੇ ਮਾਮੂਲ, ਅੱਜ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੂਸਿਸ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਲੇਵਰ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲੇਵਰ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਠਰਕਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਠਰਕਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਝੇ ਪੀਨੇ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਪੀਤਾ ਹੂੰ ਗਮ ਭੁਲਾਨੇ ਕੋ। ਪੈਪਸੀ ਤਾਂ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਬਈ, ਪੈਪਸੀ ਤਾਂ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਗਲਸ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਗਲਸ ਚਿਪਸ ਤੇ ਬਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੇਵਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਯੂਸਫ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਦੀ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਕਦੇ ਸਨ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਇਲ, ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ, ਓਲਿਵ ਆਇਲ, ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਜਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਰਜਨ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਰਜਨ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਕੇ, ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਰਿਗ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ 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 ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾੜੀ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਬੜੀ ਕੁਇਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਘਰੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮਗਰਿਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਵੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।
ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਬਈ। ਦੁੱਧ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਚੀਨੀ ਆ ਗਈ ਏ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੱਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭੁੱਜੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਬਾਲ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਖਰਬੂਜ਼ਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰਾ, ਪੀਚ, ਮਾਊਥਵਾਸ਼, ਅੰਡੇ, ਸੇਬ, ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ, ਦਹੀਂ, ਬ੍ਰੈਡ, ਕੇਲਾ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕੈਸਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਫਿੱਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਚੇਂਜ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਟ ਵੁੱਟ ਪਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ, ਸਬਜ਼ੀ ਔਰ ਧਨੀਆ, ਮਿਰਚੀ, ਟਮਾਟਰ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ।